وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى.
نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Mereka itu tidak sama, ada di antara ahli kitab satu kumpulan yang teguh dalam kebaikan. Mereka membaca ayat-ayat Allah di malam hari, di waktu-waktu malam hari, pada waktu malam hari, serta mereka bersujud, yakni melaksanakan salat. Ayat 113. Ayat 114. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat.
wa ya'muruna bil ma'rufi, dan mereka menyuruh kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkari, dan mereka melarang daripada kemungkaran, wa yusari'una fil khairati, dan mereka bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Mereka cepat dalam pelbagai kebaikan, segera semayang, segera sedekah, segera mengaji, segera berzikir, segera benda-benda baik itu mereka cukup pulun. Wa ulaika minas salihin, dan mereka itu termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Orang yang saleh ini, kata ulama, orang yang menjaga atau menunaikan kewajipannya kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang sepatutnya, dan menunaikan tanggungjawabnya terhadap manusia ataupun terhadap makhluk Allah Ta'ala sebagaimana yang sepatutnya. Dua-dua sekali. As-salihu huwa alladhi yuaddi huquq Allah kama yanbaghi wa yuaddi huquqan nasi kama yanbaghi. Orang yang menunaikan kewajipan dan tanggungjawab hak-hak kepada Allah yang Allah tuntut sebagaimana yang sepatutnya ditunaikan, dan menunaikan tanggungjawabnya kepada manusia sebagaimana yang sepatutnya. Manusia yang bernama keluarga, manusia yang bernama jiran, manusia yang bernama pemimpin, manusia yang bernama rakyat, manusia yang bergaul dengan kita, kita tunaikan tanggungjawab terhadap mereka sebagaimana yang sepatutnya. Baru orang itu dikatakan orang yang saleh, orang yang baik. Kalau jaga dengan Allah saja, dengan orang tak jaga, tak nama saleh. Kalau jaga dengan orang, tak jaga dengan Allah pun tak nama saleh. Maka orang yang saleh, orang yang baik itu orang yang menjaga kedua-duanya. Dalam hadis Imam Tirmidzi berkata, orang yang berjaga dengan Allah itu orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang jaga dengan manusia iaitu orang yang bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang mulia, yang baik, pergaulan yang sepatutnya. Hadis berbunyi, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Yang tu dengan Allah. Buatlah yang Allah suruh, tinggallah yang Allah larang tu di mana saja kamu berada. Dengan manusia, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaullah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia, dengan kelakuan yang baik. Dengan manusia kelakuan yang mulia, dengan Allah Ta'ala ketakwaan. Tapi kamu manusia yang kadang-kadang tersalah dengan Allah, kadang-kadang tersalah dengan manusia. Maka di tengah hadis menyatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah kejahatan yang kamu lakukan, kesalahan kamu dengan Allah, kesalahan kamu dengan orang, dengan melakukan kebaikan, supaya kebaikan itu menghapuskan kesalahan yang kamu lakukan itu. Kalau kita terlanjur buat salah dengan Allah, kita minta ampun, kita bertaubat. Kalau kita tersalah dengan orang, kita minta maaf balik. Maka kita sudah mengiringi kejahatan kita, keburukan kita ketika kita beribadat kepada Allah atau ketika kita bergaul dengan makhluk Allah Ta'ala.
wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dengan orang bergaul dengan kelaku baik. Dengan Allah Ta'ala kita kena bertakwa. Tapi dalam takwa kadang-kadang kita buat salah. Dalam bergaul dengan orang ramai kadang-kadang kita buat salah. Maka kesalahan kita itu perlu diiring dengan kebaikan. Quran kata innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan dosa kesalahan yang telah kita lakukan. Dalam sebuah hadis lain kata, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum. Hendaklah kamu melakukan qiyamul lail kerana ia merupakan kebiasaan orang-orang yang saleh sebelum kamu. Umat-umat terdahulu merupakan umat yang baik, sebahagiannya hasil daripada mereka melakukan qiyamul lail. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum, dan mendekatkan kamu kepada Tuhan kamu. Wa makfaratun lisayyi'at, dan penghapus kepada dosa yang telah lalu. Wa manhatun 'anil ismi, dan penghalang daripada dosa yang akan datang. Wa matraddatun lidda'i 'anil jasad, dan mengusir penyakit daripada tubuh badan. 5 kelebihan qiyamul lail yang disebut dalam hadis tersebut. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah kalau tak silap. Naklah kamu melakukan qiyamul lail, dan qiyamul lail kita baca dalam ayat 113. Yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun. Mereka melakukan sujud solat di malam hari. Sembahyang di malam hari itu mengundang 5 perkara. Nombor 1, ia adalah tradisi, kebiasaan, perangai orang-orang yang soleh di zaman terdahulu. Nombor 2, ia menyebabkan kita hampir kepada Allah. Darjat kita tinggi. Kerana di saat sebahagian besar manusia sedang tidur, kita boleh bangkit, ambil ayat semayang, rokok, sujud kepada Allah. Maka ia cepat mendekatkan diri kita kepada Allah. Nombor 3, wa makfaratun lisayyi'at, ia menghapuskan dosa-dosa kita. Nombor 4, wa manhatun 'anil ithmi, ia menghalang kita daripada teringin nak buat dosa. Kalau kita masih nak buat dosa, maka salah satu ubat nak bagi kona hati kita daripada nak buat dosa kepada kebaikan, menghentikan keinginan kita daripada terus-menerus buat dosa, ialah melakukan qiyamul lail. Wa manhatun 'anil ismi, dan menjauhkan diri kita daripada penyakit. Mudah-mudahan kita sihat zahir dan batin dengan sebab kita qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu disebut pada ayat 113, wa hum yasjudun. Mereka semayang di malam hari, baca Quran dan semayang. Tapi yang menyedihkan kita, apabila kita ada ruang untuk melakukan qiyamul lail walaupun 5 minit, walaupun 2 rakaat, tapi sebahagian kita tak boleh buat. Kenapa tak boleh buat? Tidur sayup. Kenapa tidur sayup? Tengok TV pukul 1 tengah 1 pagi ke 12. Lebih-lebih lagi orang yang sudah berusia, umur dah 55, 60, 65, 70, masih duk syok macam orang muda lagi. Patut umur 5, 60, 70, malam-malam, tiap-tiap malam qiyamul lail. Umur 5, 60, duk main handphone macam orang muda. Umur 5, 60, duk tengok drama macam orang muda lagi. Umur 60, 70, nak mati 2-3 hari lagi, masih duk tengok TV macam umur 16. Tak kena umur 16 tak apa, sebab lambat lagi nak mati. Umur 61, tinggal tak lama lah. Perangai dia tak boleh ubah lagi.
Umur 16 dulu semayang jemaah tekoh seminggu sekali, tekoh 3 hari sekali. Umur 60 pun tak pergi semayang jemaah juga. Patut umur 60 sehari 5 waktu. Pasal aku tak lama nak masuk kubur ni, kena bawa bekal banyak-banyak. Orang kalau lawan lari, pecutan terakhir tu yang orang duk pulun sangat nak bagi menang. Orang kalau main bola, minit-minit terakhir tu yang orang duk usaha nak skor gol, tak mau gelecek banyak-banyak dah. Kalau minit-minit terakhir duk gelecek lagi, tu whistle bunyi habis ke tu, gol tak masuk pun. Begitu juga orang umur 60, 70. Kalau dia hidup masih lagi lara, masjid tak boleh pergi semayang jemaah, sedangkan dia umur 60. Habis masa dengan menonton TV. Awak tak pergi dengar kuliah maghrib. Oh, malam ni gamak syok. Insya tak tahu ke upah semayang. Awak tak tidur awal. Oi, gamak syok. Ke 12 baru tidur. Sedangkan malaikat maut nak main kat kita dah tak lama dah. Sebab kita dah menjangka usia 60 lebih. Awak tapi mengaji, orang mengajak di surau tu, orang mengajak di rumah tu, kalut bela cucu. Masa muda bela adik, lepas menikah bela anak, lepas umur 60 bela cucu pula. Awak tapi mengaji hang lelaki tua pencen dah. Nanti bawa teksi ni bagi duit tambah lagi. Tak apa nak buat teksi lepas pada pencen, tapi singgahlah semayang jemaah di mana-mana masjid bila masuk waktu. Ni perangai dia tak ubah, masih lagi seperti mana keadaan dia muda. Dia sedang menghadapi kerugian kerana dia buang masa-masa yang berharga yang akan terhenti bila-bila masa dengan aktiviti yang melalaikan dan kurang pahala seperti mana sebelum itu. Masa kita muda kita tak nak mayang jemaah, pasal kita kalau kerja. Setelah kita pencen tak ada pergi kerja dah, isilah penghujung kita dengan 5 waktu semayang jemaah. Tak ada 5-4. Yang penting setiap hari itu bagi lebih kita pergi masjid. Seperti mana kita cerita hari itu. Semayang jemaah ni satu waktu 27. 5 waktu 135. Kalau seorang tu sehari semalam 5 waktu dia semayang jemaah, tak pernah tinggal 5 waktu, dia dapat 135 pahala. Kalau seorang lagi tak pernah semayang jemaah 5 waktu semayang seorang, dia dapat 5 pahala. Dah kawan tu lebih 130 baru sehari. Kalau 10 hari dia dapat 1350 pahala. Kawan ni semayang seorang 10 hari dapat 50 pahala. Baru 10 hari. Kita bukan dekat 10 hari, 10 tahun lebih pada, 20 tahun pada, 30 tahun pada tak semayang jemaah. Bahkan umur 60, 70 tak boleh semayang jemaah ni. Pasal duk biasa daripada kecil sampai ketua duk semayang seorang. Di Fatani ada satu masjid, dia tulis hadis ringkas. Salatu jama'ati afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Sekali semayang jemaah lebih baik daripada semayang seorang 27 darjat. Maka dia tulis, cuba kira tengok sehari, seminggu, sebulan, setahun. Ataupun kira tengok sehari, 10 hari, 100 hari. Betapa jauhnya jarak antara orang yang pergi semayang jemaah dengan orang semayang seorang. Sehari dah menjangkau 135 pahala untuk semayang jemaah 5 waktu. Baru 5 pahala untuk semayang seorang. 10 hari berlalu, semayang jemaah dapat 1350 pahala, semayang seorang baru dapat 50 pahala.
dah rugi 1,300 pahala bagi orang yang semayang seorang 10 hari dengan orang semayang jemaah 10 hari. Kira ke sebulan pula 3 kali ganda, 10 kali 33, 30. 1,350 kali 3 berarti 4,000 lebih pahala. Orang semayang jemaah sebulan dapat 4,000 lebih pahala. Orang semayang seorang sebulan dapat 150 pahala. 10 hari 50, 30 hari 150. Semayang seorang sebulan 150 pahala. Semayang jemaah sebulan 1,400 lebih. 1,400 tolak 150. Berarti pahala yang semayang jemaah banyak ada di kalangan kita, tak pi juga walaupun dia sudah lanjut usia kerana dia dilalaikan oleh alat komunikasi dia, dilalaikan oleh TV di rumah dia, dia tengok sampai pukul 12, pukul 1 pagi, subuh dia tak semayang jemaah. Rugi tiap-tiap pagi. Semayang orang untuk semayang subuh jemaah, dia rugi. Semayang jemaah 5 minit lah, 2 rakaat. Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan melalai akan kamu oleh amwalukum, oleh harta-harta kamu, wala auladukum, dan anak-anak kamu, daripada ingat kepada Allah. Awak tapi mengaji kalau dengan cucu. Awak tapi sembahyang jemaah kalau dengan TV. TV tu harta, cucu tu anak. Cucu kita punya pasal kita tak boleh pergi mengaji. TV kita punya pasal kita tak boleh pergi sembahyang subuh berjemaah. Handphone punya pasal kita tak boleh berzikir kepada Allah. Kita tak boleh buat pahala. Handphone tu nama dia amwal, harta. Awak tak pernah pergi masjid, rumah aku syok lagi. Rumah kita tu harta. Awak tak nak pergi masjid, aku kalau dengan kerja. Kalau kita kerja siang, kita pergi malam. Siang kerja, malam tak pergi. Jadi kalau kita tak boleh pergi siang, tak boleh pergi malam, kita pergi seminggu sekali, hari Jumaat, hari Sabtu, hari cuti. Tinggal kita nak pilih masa untuk kita dapat pahala banyak melalui mengaji, pahala banyak melalui sembahyang jemaah, pahala banyak melalui i'tikaf. Saya dulu kerja kerajaan, tak dan nak sembahyang jemaah juga. Lah kerja sendiri, alhamdulillah boleh lebih sikit pada dulu kerja kerajaan. Waktu lohong duduk di sekolah lagi, duduk kot jalan. Jadi bila kita kerja sendiri, tak sangkut dengan orang, peluang kita nak buat ibadat lebih pada kita duduk kalau kerja dulu masih ada. Begitu juga orang pencen. Masa dia duduk kerja dulu tak dan nak pergi mengaji, masa dia duduk kerja dulu tak dan nak pergi sembahyang jemaah, masa dia duduk kerja dulu tak dan nak baca Quran. Lah dah pencen masih tak baca Quran. Lah dah pencen masih tak sembahyang jemaah. Lah dah pencen masih tak mengaji. Perangai masa macam duduk kerja dulu. Dia dilalaikan oleh kehidupan dunia. Sehingga dia lupa nak mati 2-3 hari lagi. Tapi perangai dia masih macam orang lambat lagi mati. Jadi kalau dah pencen dah, tak usah duk tengok TV pukul 12, pukul 1. Tidur awal supaya kita boleh makit sembahyang tahajud awal. Supaya kita boleh pergi sembahyang jemaah subuh. Supaya kita boleh dengar kuliah subuh. Kerana masa itu banyak dirugikan oleh sebahagian besar manusia. Nabi SAW sebut sedemikian. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang manusia banyak rugi. Nikmat sihat, nikmat masa lapang. Dulu kerja kalut, bila pencen lapang. Dulu muda kalut, duk cari duit lah, cari kawan lah. Lah tua-tua kawan pun tak apa ada dah. Kawan ada pun nak main jumpa tak boleh. Dia sakit lutut, sakit urat. Cakap lah handphone lah rumah sekali.
Pasal apa? Tak macam kawan muda dulu, hari-hari ajak main bola. Hak perempuan hari-hari ajak main dangau dulu. Hak perempuan masa kecil-kecil dulu, dia kira main. Hak lelaki pun duk kira main. Tapi bila dah tua, kawan main tu dah mati setengah. Hak tak mati pun sakit, tani nak jumpa sama sekali pun payah. Maka kita berkawan dengan Quran. Kita berkawan dengan tasbih. Kita berkawan dengan tempat ibadat, kerana kita dah nak duduk seorang-seorang dalam kubur tak lama dah, maka kita isi hujung usia kita dengan berpenat lelah di dalam buat ibadat yang kita dah tinggal puluh-puluh tahun dulu. Dulu masa kita kerja, kita jemaah Julang Caling minggu sekali, hari Jumaat saja. Kalau ada pun sehari 5 waktu, sekali semayang, 4 kali tak jemaah. Mungkin Jumaat Maghrib saja, orang panggil lebih Maghrib. Hak lain tak ada Jumaat. Maka apabila kita dah dewasa, dah lanjut usia, terutama umur dah pencen dah, maka kita berpenat lelah mengisi dengan kebaikan yang banyak. Kerana Quran kata, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Faiza faraqta, apabila kamu telah lapang, dulu saya kerja menega kedai runcit, menega kantin, buka catering, kerja kerajaan, kerja sendiri, kalut motong getah, kalut dengan buat kedai roti canai. Tak, dan lah anak dah besar dah, kerja pun dah bagi ke orang dah, saya nak pi sembahyang jemaah cukup-cukup. Ada seorang hamba Allah di Terengganu, dia bela anak yang jual roti canai. Jadi pagi-pagi ni duk kerja jual roti canai, masak bancuh teh apa semua. Sebelum sembahyang dah kena siap dah bahan-bahan nak jamu, nak jual lagi. Menyebabkan sembahyang jemaah tekoh boleh pi lohong, tekoh hasak. Waktu lain tak ada. Lepas tu anak dia dah besar, bakat mengaji berjaya dah. Hak kahwin dah pun ada dah. Dia pun dah tua dah. Dia kata, aku dah nak berhenti daripada menega ni. Kerana aku menega dulu cari duit nak bela anak. Lah ni anak aku dah habis mengaji, dah berjaya. Maka aku nak cari bekal kat aku pula. Dulu tak dan. Maka kedai tu dia pun bagi kat anak dia. Kerja dia berulang alik ke rumah Allah. Dulu masa aku kalau kerja, jemaah tekah sehari satu waktu, tekah 2 hari satu waktu, tekah seminggu sekali. Lah aku nak pergi 5 waktu ke masjid sembahyang jemaah. Dan satu lagi aku nak amal, dia kata, barang siapa yang bertakbiratul ihram selepas imam selama 40 waktu berturut-turut, maka dibebaskan daripada dibebaskan daripada sifat munafik dan dibebaskan daripada api neraka. Aku nak tu. Jadi dia tak pernah masbuk dalam semayang. Sama ada 40 waktu ataupun 40 hari. Ada kata 40 hari, ada kata 40 waktu. Berturut-turut. Kita hidup sampai pagi ni, orang tak boleh buat lagi tu. Yang jemaah pun duk masbuk 1 rakaat, 2 rakaat. Ni tak. Berturut-turut. Dia takbir bila lepas imam bagi salam, dia bagi salam. Sembahyang subuh tak masbuk, lohor, asar, maghrib, isya tak masbuk. Dia buat selama 40 hari berturut-turut. Dulu aku tak dan buat sebab kalau kedai sampai dia berjaya. Maksud dia sebelum masuk waktu, sebelum qamat, dia sudah ada di tempat semayang. Tu imam takbir, dia takbir, tu imam bagi salam, dia bagi salam. Siapa boleh buat amalan itu, jauh daripada sifat munafik, jauh daripada api neraka, maka dia pun buat berjaya. Pasal aku dah nak mati tak lama ni, aku nak buat satu amalan yang payah nak buat, iaitu semayang selama 40 waktu. Ada kata 40 waktu seperti mana di Madinah, ada kata 40 hari. Selama 40 hari berturut-turut dalam keadaan tidak ada masbuk, jemaah berturut-turut tak nak tinggal.
maka dia berjaya, dia syukur, dulu aku tak boleh sembahyang jemaah lah hari-hari 5 waktu, dan Allah ambil nyawa dia, meninggal dunia pada hari yang mulia, pada hari Jumaat dalam waktu yang mulia. Kerana dia mengamalkan firman Allah, fa idza faraghta fansab. Bila kamu dah lapang, masa lapang dah dapat kat kamu, fansab, berpenatlah kamu, pulunlah kamu, bersungguhlah kamu di dalam mendekatkan diri kamu kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhan kamu naklah kamu pulun. Kalau umur 5-60 duk pulun tengok drama macam umur 5-16, tak kena. 5-16 tu nak mati lagi 60, nak mati lagi 40 tahun, kamu nak mati lagi setahun dua. Jadi kita nak kena muhasabah diri. Kalau aku mati hari ni, semalam aku tidur pukul 12 tengok drama, apakah sudah memada dengan bekalan yang sudah ada kat aku umur 60? Allah bagi aku banyak buat pahala untuk aku dapat balasan yang baik setelah mati. Cek tengok, perangai macam orang muda juga. Umur 60 duk pulun tengok kartun lagi. Kartun tu biar kat budak kecil sudah. Umur 60 tasbih tak boleh pegang, duk pegang handphone tapi mana pun. Patut umur 60 kena ada tasbih, kena ada wirid baca Quran, kena ada di masjid surau muka kita. Jangan tunggu hari Jumaat saja. Umur 60 duduk dalam bendang banyak daripada duduk dalam masjid. Kadang-kadang dia tabiat dia lagu tu. Duit dah ada dah. Masih duduk nak pergi pulun pergi bendang mengaji dak, jemaah dak. Orang pergi sembahyang mengaji jemaah mati dalam masjid, dia mati dalam bendang. Kita tak mau penghujung usia kita masih duk cari duit, tak cari pahala. Duit kita nak tinggal. Oh, duit dalam bank dah ada, belanja sampai mati tak habis lah ni. Tapi aku nak tambah lagi. Akhirnya pi ke kebun masih, bukan tak boleh pi, tapi dengan usia yang kita miliki patut kita seimbangkan ataupun lebihkan kehadiran kita ke rumah Allah. Karena pahala dan anugerah Allah begitu banyak kepada orang rajin pi rumah Allah. Dulu kita duduk sembahyang di rumah, ataupun orang kerja sembahyang tempat kerja, ataupun kadang-kadang kita sembahyang di surau. Ujung usia kita pergi masjid. Masjid pahala banyak pada surau. Tinggal nak pi, nak cari ke tak cari. Kalau boleh pi daripada muda, yang tu masuk dalam hadis wasyabun nasya'a fi ta'atillah. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah pada hari akhirat kelak. Salah satunya wasyabun nasya'a fi ta'atillah, seorang pemuda, seorang pemudi yang membesar dalam mentaati Allah. Tapi kalau masa muda tak dampi, pi masa pertengahan, pi masa ujung pun boleh. Bahkan orang yang mengisi hujung usianya dengan 3 amalan, Allah akan tukar dosanya yang lalu kepada kebaikan. Seperti mana kita baca hari itu, ayat dalam surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Melainkan orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, Allah tukar dosa mereka itu kepada pahala. Jadi kalau dalam tempat tu, kampung tu, taman tu ada 60 orang tua, hak pi masjid 6 orang, 10 orang, tu kira betul dah. Hak 40 lagi tak nampak agak. Muda lagi kurang. Orang yang baca bab masa, kepentingan masa, kalau dia sedang kepentingan masa sebagai orang muda, dia akan ambil peluang masa itu diisi dengan kebaikan. Sehari berlalu tanpa sembahyang jemaah, berarti saya sudah rugi 130 pahala. Berbanding orang sembahyang jemaah sehari semalam di 135, saya sehari semalam sembahyang seorang dapat 5. Satu waktu 1 pahala, 5 waktu 5 pahala untuk sembahyang seorang. Hak sembahyang jemaah 1 waktu 27 pahala. 5 waktu 135.
Sehari saya dah rugi 130 pahala. Kalau orang bagi pilih kat kita duit, ni sekupang, ni 2 kupang, ambil salah satu. Hang anda mana kita ambil 2 kupang, sekupang kita tinggal. Pasal sekupang sikit, 2 kupang banyak. Allah bagi pilih ni 1, ni 35. Belambak ambil 1, tinggal 35. Pi akhirat esok, tengok kawan tu dapat nikmat tinggi, duduk dalam darjat tinggi kerana pahala dia banyak. Pahala bukan buat teruk pun, mayang jemaah. Mayang banyak tu, 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Baca pun banyak sama minit juga. Subuh 5 minit, semayang surah 5 minit, semayang jemaah pun 5 minit juga. Cuma hak semayang jemaah tu lebih dia teruk sikit, nak kena keluar pada rumah pi. Mayang seorang duduk dalam bilik pun boleh habis lah. Nak kena korban sikit. Korban dia kena pakai minyak motor pi masjid. Kena jalan kaki pi masjid surau. Kena naik kereta pi. Hak tu kena mujahadah sikit. Tapi bila semayang sama. Sama takbir, sama fatihah, sama rukun, sama syarat, sama minit. Semayang subuh di rumah pun 5 minit. Semayang di subuh di masjid pun 5 minit. Cuma beza dia hak masjid ni berlambak pahala, dapat pahala i'tikaf lagi. Pahala berulang alik lagi. Pahala berpi. Setiap tapak kaki yang kita langkah pergi masjid dapat 1 pahala, dapat 1 darjat, gugur 1 dosa. Kalau pada rumah kita pergi masjid 100 langkah, pergi 100 balik 100, 200 kita dapat. Pahala i'tikaf lagi. Rumah kita ni i'tikaf tak jadi. Maka orang yang terikat diri dia dengan rumah Allah, bukan takat dapat pahala jemaah, dapat pahala orang mengajar lagi. Kalau ada orang mengajar, dia boleh dengar sepatah dua. Dia boleh dapat pahala i'tikaf, dia boleh dapat zikir, dia dapat suasana. Duduk di rumah, suasana nak zikir, nak baca Quran, tak sama dengan di masjid. Maka orang yang menyadari kelebihan sedemikian, dia rasa rugi, dia tak pergi masjid, dia akan pergi siang malam. Kalau dia kerja, pagi pukul 8 kena ada di pejabat, pukul 5 petang baru boleh balik, dia akan pergi maghrib insya subuh, kerana masa tu tak kerja dah. Saya pergi kerja pagi pukul 8 di pejabat, habis pukul 5, balik rumah sampai pukul 6. Berarti maghrib saya ada di rumah, insya saya ada di rumah, subuh saya tak keluar dari rumah lagi. Maka saya tak boleh pergi 5 waktu, saya pergi 3 waktu. Tinggal nak pi tak pi. Jadi sembahyang jemaah ni jangan buat ringan. Tak boleh pi masjid, pi surau. Tak boleh pi surau, sembahyang jemaah dengan keluarga kita di rumah. Yang penting tiap-tiap hari 5 waktu aku tak mau sembahyang seorang. Berapa banyak kita rugi umur kita yang lalu kita tak duduk sembahyang seorang. Sembahyang jemaah ni 3 pilihan. Di masjid jemaah, di surau jemaah. Tak boleh jemaah di surau, di rumah. Tak boleh di rumah, saya duduk di pejabat. Pukul 1.30 saya duduk di pejabat. Tapi saya rehat untuk sembahyang luhur. Sembahyang luhur dengan kawan di pejabat. Jemaah di pejabat. Atau cari surau yang berdekatan untuk sembahyang jemaah. Saya berniaga pasar malam, nak sembahyang maghrib. Sembahyang jemaah di pasar malam tu. Atau cari surau berdekatan untuk sembahyang jemaah. Yang penting kita sedar, jauh langit dengan bumi bila orang tu rajin tinggal sembahyang jemaah dengan orang yang rajin sembahyang jemaah. Bab jemaah tu pun kita dah kecundang kalah banyak. Berbeza dengan para sahabat dulu, mereka jemaah ramai melimpah-limpah. Kita pecah rekod sembahyang jemaah paling ramai hanya setahun 2 kali sembahyang raya. Tu pun kalau tak ada Covid. Ada Covid tak pergi sembahyang raya juga. Jadi kita tak sembahyang jemaah, hanya kita sembahyang jemaah yang ramai hanya hari raya setahun 2 kali. Pening pun pergi juga. Pening ketupat pun pergi sembahyang raya juga. Pasal apa? Pasal ni setahun sekali, setahun 2 kali. Melimpah orang sembahyang raya. Habis raya cerah. Ada masjid tiang banyak pada orang. Masjid besar, tiang banyak. Bilang tiang sampai 30-40 orang, 3-4 orang. Kerana manusia tak rasa rugi tak sembahyang jemaah. Pasal jemaah ni pahala tu bukan nampak tulis. Pahala tu duduk dalam hadis
dipegang, diingati dan diyakini dan diingini oleh orang-orang yang terpilih. Mayang-mayat nampak RM4 duduk dalam sampul. Pi mayang-mayat keluar dapat sampul, dalam sampul tu ada duit. Tapi sembahyang jemaah tak nampak sampul pun. Kadang-kadang kasut hilang lagi ada. Maka nak tahu sembahyang jemaah ni untung terang mana, sembahyang seorang ni tak untung macam sembahyang jemaah, kena baca hadis. Hadis-hadis tentang kelebihan sembahyang jemaah. Tak perlu banyak hadis. Satu hadis sudah kata dah, sembahyang seorang dapat 1, sembahyang jemaah dapat 27. Baca hadis lain lagi, dia tambah lagi banyak. Bashiril masya'ina fil zulam bin nurit tam yaumal qiyamah. Bagikan berita gembira kepada orang yang rajin berulang alik di malam, di waktu gelap ke rumah Allah dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kalau dia rajin pergi sembahyang maghrib gelap-gelap, sembahyang isya gelap-gelap, sembahyang subuh gelap-gelap ke masjid surau, akhirat esok Allah ganti gelap hak dia lalui ketika nak pergi sembahyang jemaah itu dengan cahaya yang bersinar terang benderang di akhirat kelak. Basyiril masya'ina fil zulami bin nurit tammi yaumal qiyamah. Bagilah berita gembira kepada orang-orang yang rajin berjalan menghadapi kegelapan untuk pergi sembahyang jemaah dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ada hadis lain kata al-masajidu buyutullah. Masjid-masjid itu rumah Allah. Haqqun 'alal mazuri an yukrima zairah. Sudah tentu tuan rumah yang maha mulia akan memberikan anugerah istimewa kepada tetamu dia. Kita pergi berjalan rumah orang, tuan rumah tu baik, dia layan kita dengan baik. Dia buka pintu di rumah, sambut, panggil kita masuk, senyum kat kita. Kemudian dia jamu minuman, dia jamu makanan. Kita nak balik, dia bagi hadiah lagi. Pasal dia tetamu tuan rumah yang baik. Kita pergi rumah dia teringin nak berulang. Pasal apa? Makan boleh, minum boleh. Dia ajak tidur rumah dia pula. Nak balik, dia bagi hadiah lagi, dia bagi duit tambang lagi. Kita kata, bagus tetamu ni tiap-tiap hari, tak apa aku pergi mahang. Pasal apa? Pergi perut kenyang, hati tenang, gembira. Tapi mana nak jumpa tuan rumah aku tu, jumpa tuan rumah aku tu, pakai tak buat apa kita. Tuan rumah pun kalau duk bagi kita tu, bergerak dia. Tapi kalau kita jumpa tuan rumah tu baik dengan kita, tiap-tiap kali kita pergi rumah dia, dia jamu kita, minuman yang kita suka, makanan yang kita suka, cakap dia pun menenangkan hati kita. Hak kita serabut-serabut, jumpa dia hilang masalah. Nak balik bagi buah tangan pula. Nah, kita suka tuan rumah lagu tu menyebabkan sehari dua sampai pula dah. Aku suka memang pasal apa? Boleh makan peri lalu. Pergi kedai kena bayar. Tuan rumah pula pemurah kata, mai sehari pagi, tengah hari, malam, tak apa, sehari 3 kali pun aku jamu, aku memang suka jamu orang. Tapi mana kita? Tuan rumah yang mulia setiap kali tetamu main, dia akan layan dengan mulia. Maka Allah Ta'ala beritahu, aku tuan rumah yang paling mulia, rumah aku masjid. Hang nak pemberian istimewa daripada aku, hang main rumah aku kerap. Hadis kata, al-masajidu buyutullah. Masjid-masjid atas muka bumi itu umpama rumah-rumah milik Allah Ta'ala. Haqqun 'alal mazuri an yukrima zairahu. Sudah tentulah tuan rumah yang diziarahi yang maha mulia akan memberikan kemuliaan kepada orang yang datang menziarahi rumah dia. Kalau kita dijemput pergi istana, orang hantar surat ke kita, anda dijemput masuk istana kerana anda akan diberikan pingat oleh tuanku. Tarikh dia sekian. Lalu nak bagi masuk istana ni dia kena hantar awal. Program nak bagi pingat tu 30 hari bulan. 15 hari bulan dah dapat dah, ataupun 1 hari bulan dah dapat dah. 2 minggu lagi nak masuk istana.
kita rasa syok dalam ramai-ramai manusia ni, dalam ramai-ramai rakyat negeri Kedah ni, aku dijemput untuk masuk istana. Masuk pula, bukan masuk buat kerja. Masuk jadi tukang kebun, dah. Untuk masuk apa? Masuk pergi terima pingat daripada tuanku. Maka kita buat persediaan pakaian yang sesuai. Mau pakaian balik bendang duk pergi, orang sekat tang pintu pagar. Pergi mana ni? Nak masuk istana jumpa raja nak bagi pingat. Pakai baju balik bendang. Berlemuh dengan tanah liat tu ada. Pergi balik dulu, ni bukan masuk istana ni. Pakaian lagu ni masuk dalam bendang. Maka kena cari pakaian yang sesuai. Nak masuk istana. Lepas tu, esok nak terima, hari ni kena buat latihan dah cara-cara nak beratung lagu mana. Nak terima lagu mana. Biar main program hak betul, baru kita praktik apa yang kita beratung. Baru kita dapat pingat yang dijanjikan. Raja panggil kita pi istana dia nak bagi pingat, kita syok tak tahu nak habaq. Tidur pun terkejut jaga. Tidur mimpi masuk istana, padahal tak masuk ni. Kita rasa syok pasal apa? Raja panggil aku bagi pingat. Allah Ta'ala Raja, segala Raja panggil kita masuk istana dia sehari 5 waktu. Dia bagi lebih pada pingat dapat pada istana Raja di tempat kita. Dia nak bagi macam-macam anugerah kat kita kalau kita pergi istana dia. Istana dia nama masjid. Belambak orang buat tak peduli. Tukang panggil dia nama Tuk Bilal. Hayya ala salah, hayya ala falah. Tukang panggil dia. Hayya ala salah, mai semayang tani. Hayya ala falah, mai kita cepat cari kejayaan dunia akhirat dengan berkat kita mai semayang jemaah. Ramai orang tak peduli. Yang panggil itu raja segala raja. Tukang panggil wakil yang tukang panggil itu nama dia Tuk Bilal. Dan dalam hadis lain kata, man ghada ilal masjidi aw raha a'adda Allahu lahu nuzulan kullama ghada aw raha. Barang siapa yang pergi ke masjid di pagi atau petang hari, pagi subuh, petang lohor, asar, maghrib, isyak. Siapa pergi masjid pagi ke petang ke, Allah Ta'ala sediakan di dalam syurga hidangan kepadanya setiap kali dia pergi. Pagi ataupun petang. Maksudnya setiap kali kita pergi masjid, Allah sedang menyediakan nikmat yang bertambah indah di dalam syurga. Lagi banyak kita pergi masjid, lagi tinggi darjat kita dalam syurga. Maka sudah tentu kita rasa rugilah, aku tak pergi masjid, aku dah kira pergi market saja. Masjid pergi hari Jumaat, mayang Jumaat, mayang lain aku tak nak pergi masjid, rugi. Pasal orang hadut pergi masjid berlambak-lambak nikmat dia Allah sedia. Terlalu indah dan tinggi, darjatnya yang banyak. Macam saya sebut hari itu, kalau rumah kita setingkat, jumpa seorang kawan kita sama umur dengan kita, kita tanya, hang pergi mana? Lama tak jumpa. Aku menega sampai luar negara, bilion-bilion punya menega. Tu bangunan tu 100 tingkat aku punya. Kita rasa cemburu kat dia. Rumah kita dah lah buruk, hujan turun tirih pula. Pasal kita mampu tekat tu ya. Kereta pun beli harga 1,000. Dah sengkana 1,000, saya hidup saya mampu. Wayar short, lampu menyala 24 jam. Kereta buruk, rumah buruk, umur sama kawan kita. Kawan kita umur sama kita, duit berlambak-lambak, bangunan 100 tingkat dia punya seorang. Kita kata, hang sampai 100 tingkat hang beli. Aku rumah sebiji pun tak larat nak perbaik. Pasal di dunia kita nampak dia ada bilion-bilion ringgit, dia boleh beli satu bangunan. Lalu ada boleh bangunan besar-besar tu Cina dengan Hindu. Kita tak apa ada orang Melayu. Pasal kita rumah kita menteruk. Tak apa, Quran kata, jangan kamu rasa sedih dengan sebab kehebatan dunia yang orang kafir dapat. Orang kafir dapat boleh pergi satu negara, satu dunia, naik kapal terbang, kita kapal terbang nak pergi Mekah pun teruk. Duit tak ada. Quran kata, la yaghurranna taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan merasa tertipu akan kamu oleh
perpindahan orang kafir atas muka bumi. Orang kafir boleh pindah pergi sana naik kapal terbang, duit banyak, bangunan banyak, tapi mereka tak boleh masuk syurga. Kamu susah, rumah kecil, kereta buruk, tapi kamu sedang mendapat pahala untuk pergi yang syurga yang kekal. Di dunia kita tengok kawan kita ataupun bangsa lain boleh beli bangunan 100 tingkat. Gunung Jerai semua dia punya contoh dia. Kita rasa kaya hang hebat. Tapi kita tak cemburu ada orang yang boleh dapat nikmat yang lebih indah daripada 100 tingkat bangunan, lebih indah daripada memiliki 100 kilometer tanah. Kerana mereka dapat melalui amalan-amalan, mengambil peluang amalan-amalan yang sedikit tetapi pahala banyak. Sembahyang subuh seorang pun 5 minit, sembahyang subuh jemaah pun 5 minit. Cuma hak seorang dapat 1, hak jemaah dapat 27. Maka kita dapati bahawasanya orang pergi masjid ni pahala banyak. Mengaji dalam masjid pahala banyak. Sembahyang jemaah dalam masjid pahala banyak. Berulang alik ke masjid pahala banyak. Semua tu jadi pahala belaka. Maka kita rasa rugi kalau kita hanya boleh pergi hari Jumaat, hari lain tak pergi. Maka kita dengan masjid jangan tinggal. Kalau boleh nak mati dalam masjid, tengah sujud, tengah sembahyang dalam masjid. Mati tempat mulia, dalam amalan mulia. Duk pergi selalulah, tak tahu sakit 6 bulan tak pergi. 5 tahun tak boleh keluar rumah. Stroke. Dapat pahala 5 tahun untuk pergi masjid. Kerana masa sihat dia tak pernah tinggal ulang alik ke rumah Allah. Bila Allah bagi dia sakit tak boleh keluar rumah, dia dapat pahala percuma di rumah dia. Masa sihat pergi masjid banyak-banyak, masa sihat pergi mengaji banyak-banyak. Bila sampai masa tak boleh mengaji dah, tak boleh pergi masjid dah, Allah bagi pahala percuma sampai masuk kubur. Pahala pergi masjid, pahala pergi mengaji yang menjadi kebiasaan dia ketika dia sihat dan ketika dia lapang. Hadis Imam Bukhari menyatakan, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seseorang tu sakit ataupun dia bermusafir, dituliskan baginya pahala apa-apa amalan yang biasa ia lakukan ketika sihat dan ketika bermukim. Ketika sihat kita rajin mengaji, ketika sakit tak boleh mengaji dah, kita dapat pahala free saja. Ketika sihat kita rajin mengajak, masa kita sakit tak boleh pergi mengajak dah, dapat pahala mengajak berterusan sampai mati. Ketika kita bermukim rajin sembahyang qabliyah ba'diyah, ketika kita musafir pergi Kuala Lumpur naik baik ekspres berhenti di Sungai Perak, tak dan sembahyang ba'diyah, dapat pahala ba'diyah. Ketika kita duduk bermukim di kampung kita rajin mengaji, ketika kita musafir naik kapal terbang pergi Mekah, kita naik kapal terbang pergi Indonesia, tak ada nak mengaji, dapat pahala mengaji. Duk lena atas kapal terbang tapi dapat pahala mengaji. Apa kamu buat ketika bermukim, masa musafir tak boleh buat, Allah bagi pahala macam kamu duk buat. Apa kamu buat ketika sihat, masa sakit tak boleh buat dah, Allah bagi 100% pahala macam kamu buat ketika sihat. Maka masa kita duk boleh sihat berjalan pimai-pimai, pi masjid bagi banyak. Masa kita sihat duk boleh dengar lagi, dengar orang mengajak banyak-banyak. Esok kita sakit nak dengar orang mengajak, mendengar kok lain dah. Nak keluar rumah pun tak boleh dah. Allah bagi pahala 100% apa yang biasa kita lakukan. Jadi kita dah buang masa puluh-puluh tahun rugi. Tiba-tiba kita usia 60-70, jangan kita masih biar kita rugi macam kita muda dulu. Muda dulu duk main handphone, duk tengok TV. Tua pun duk belum main handphone, tengok TV. Handphone kalau manfaat, tengok TV manfaat tak apalah. Tengok tanyalah ustaz forum perdana tak apa. Ni umur 60 duk tengok combat lagi. Duk tengok Gusti lagi, duk puluh Hindustan lagi, drama Korea lagi, macam-macam. Sama naik dengan orang muda, cucu dengan tuk sama-sama tengok gambar hantu, dua-dua takut hantu. Cucu takut hantu pasal tengok gambar hantu, tuk pun takut hantu juga pasal dua-dua tengok gambar hantu. Jadi gambar-gambar hantu saya duk tengok dah.
Gambar-gambar ini stand kartun tu Doraemon tu sudah tengok biar angkat cucu sudah. Pasal cucu tak apalah, budak-budak kita tua panggil budak juga, kacau. Karena kita diberi usia yang sudah banyak dan ujung-ujung usia patut kena ganti balik, patut kena pecut balik apa yang kita tinggalkan begitu banyak ketika kita muda. Maka orang yang muhasabah diri dia semakin bertambah usia dia, semakin bertambah kebaikan. Dan itulah doa yang Nabi SAW ajak, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidup saya bertambah umur, bertambah kebaikan. Jangan bertambah umur, kebaikan tak bertambah, kuih kurang lagi ada. Kuih tua, kuih bagus. Kuih tua, kuih rajin buat baik. Kuih tua, kuih rajin buat pahala. Inilah yang difirmankan oleh Allah dalam ayat 114. Wa yusari'una fil khairat. Mereka segera di dalam melakukan pelbagai kebaikan. Dengar aja orang nak buat baik, mereka cepat. Pasal apa? Mereka orang yang keimanan tinggi. Aku nak buat baik. Pasal apa? Walaupun manusia aku buat baik tak berterima kasih ke aku, tapi Allah berterima kasih ke aku. Karena setiap kebaikan yang aku buat tidak jadi percuma, bahkan setiap kebaikan itu akan diberikan anugerah ganjaran balasan yang baik oleh Allah. Karena Allah janji, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa buat baik, Allah Taala akan bagi balasan yang baik. Jadi sifat yusari'una fil khairat yang disebut dalam ayat ini, mereka bersegera dalam melakukan kebaikan itu, adalah sifat sekumpulan ahli kitab yang beriman kepada Allah, yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat orang tu orang yang segera dalam kebaikan, di samping beriman, di samping menyuruh kepada ma'ruf, melarang pada mungkar, rajin baca Quran malam hari, rajin qiyamul lail malam hari. Depa tu biasanya orang-orang yang saleh. Wa ulaika minas salihin. Kalau depa orang saleh ni dapat apa? Orang saleh ni dapat dunia, doa daripada umat Islam seluruh dunia, doa daripada malaikat seluruh dunia, doa daripada malaikat atas bumi, atas langit, doa daripada orang Islam di Amerika, di London, di Brazil, di Jepun, semua doa sampai kat kita. Kalau kita orang saleh, ketika mereka berdoa dalam tasyahud awal, tasyahud akhir, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayna, berikan kesejahteraan kepada kami, wa ala ibadillahi salihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Kalau kita orang saleh, doa seluruh dunia dapat kat kita. Dan orang saleh ni nak faham dia macam mana? Orang saleh ni dia jaga dengan Allah, dia jaga dengan manusia. Dia tak jaga salah satu. Dengan Allah dia buat apa yang Allah nak, dengan manusia dia bergaul apa yang Rasulullah dan ajak apa yang Allah Taala nak. Dengan dua penjagaan itu kita jadi orang saleh. Kita doa kat kita dapat, orang doa pun kita dapat. Maka orang saleh ini orang yang mulia. Di antara kitab yang mendidik orang jadi saleh ialah kitab Riyadhus Salihin yang kita duk baca pagi-pagi. Tu pun baca sekali cuti lama. Kitab Riyadhus Salihin tu kitab latihan ataupun taman bagi orang-orang soleh. Orang nak jadi baik kena mengaji kitab tu. Hampir 2000 hadis. Bab-bab yang diceritakan, tajuk-tajuk diceritakan, semua tu nak menjurus kepada pelajar dan menjadi orang soleh. Dan orang soleh ni salah satu golongan yang masuk syurga. Dalam surah An-Nisa, man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dan para nabi berdoa mati masuk syurga, duduk dengan orang saleh. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Jadi banyak ayat-ayat yang menyebut tentang perkataan salihin. Di antaranya ayat yang kita bacakan pagi ini, iaitu ayat 114. Wa ulaika minas salihin. Kita berhenti tadi dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi barik wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.